قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہیں، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا۔ اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر۔ یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ، وہ دیکھے نا، بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے، اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے۔ یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اسباق تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو۔ بس سمجھانے کے لیے بات عرض ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ تیرا دائرہ کار ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے، پھر بھی کوئی شخص باز نہ آئے، تو پھر اس کو کہا جائے گا صبح قیامت اللہ خود حساب لے لے گا، پھر تجھے مالک اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا، پھر تجھے جواب دینا ہوگا۔ تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان، اس تصور کو پوری طور پر طاری کریں اپنے ذہنوں میں۔ یہ جو رسمی سی بات ہے نا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی تیاری بھی ہوتی ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے نا، وہ رمضان المبارک میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی اور عمرے کے ویزے لگ چکے ہوتے ہیں، تو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں جانے والوں کو کہ تیاری رکھنا، کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا۔ تو لوگوں نے بیگ باندھ لیے ہوتے ہیں، سامان تیار کر لیا ہوتا ہے، سارے انتظامات کر کے رکھے، کیوں کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتانا، میں بھی بتاؤں، آپ بھی بتائیں، پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، ہماری تیاری کیا ہے؟ اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ میں کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے، پہنچ نہیں سکے،
हॉस्पिटल गए थे, पहुंच नहीं सके। कुछ लोग किसी फील्ड में काम कर रहे थे, डिग्री नहीं मिल सकी, जा ही नहीं सके, वक्त आ गया। तो अगर वो टाइम आ जाता है, उसकी बारगाह में हाजिर होना पड़ जाता है। तैयारी क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम घर के अंदर अपने घर वालों की तरबियत के लिए और तालीम उम्मत के लिए एक दुआ मांगते थे। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर दुआ मांगते थे, मिशकात में मौजूद है। क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह जरा हिसाब आसान करके लेना। ये हुजूर तालीम उम्मत के लिए दुआ मांग, अल्लाह हिसाब जरा आसान करके लीजिए, मालिक करम फरमाना। तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आसान हिसाब का क्या मतलब है? तो हुजूर फरमाने लगे, आयशा आसान हिसाब का मतलब ये है कि रब करीम बंदे के नामा या माल पर नजर डालेगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे दरगुजर फरमा देगा। ये आसान हिसाब है। पता मालिक को है इसने क्या किया है, पर करीम है ना। अदल करें ते थर थर कंबन, उचियां शाना वाले ते जे फजल करें ते फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। नजर करेगा फिर माफ फरमा देगा। और हुजूर फरमाते, आयशा याद रखो, जिससे उसने हिसाब लिया वो फिर बड़ी मुश्किल में आ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह तू हिसाब जरा आसान करके लेना, जरा आसान करके। ये तालीम उम्मत के लिए कि उम्मत के दिल में ख्याल पैदा हो कि हिसाब देना है, तूने हिसाब देना है, तूने अपने माल का हिसाब देना है, तूने अपने लफ्जों का हिसाब देना है, तूने मामलात का हिसाब देना है। तू जिस कुर्सी पे बैठा है, तू क्लर्क है या सदर है, तूने अपनी उस नशिस्त का हिसाब देना। तू उस्ताद है या पीरे तरीकत है, तू मुअज्जन है या खतीब है, तू जो भी है तूने हिसाब देना है। तुझे तेरे मनसब के बारे में पूछा जाएगा, तुझे तेरे ओहदे के बारे में पूछा जाएगा, तुझे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में हिसाब देना। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें जाके बताना है कि तुमने क्या आमाल की। इस तसव्वुर को पक्का करें अपने। ये तसव्वुर कितना को पक्का होना चाहिए, दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। हमारे यहाँ लोगों ने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दुनिया का तसव्वुर बना लिया, कारे जहां दराज है, लंबा तसव्वुर, दुनियादारी के लिए लंबी मंसूबा बंदी, दूर दूर तक मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये कर देना। ये तो आपने 300 साल की प्लानिंग बता दी है, ये तो 300 साल की प्लानिंग बताई। क्या बताएं तुझे ऐ बाप, क्या कार हाय नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। जिंदगी तो इतनी सी है, इतनी लंबी मंसूबाबंदी, इसमें आखिरत कहाँ है? इसमें अगर किसी मकाम पर रब की बारगाह में हाजिर होना है तो वो कहाँ है? जो मरने वाले लोग होते हैं उनका तो जीना कुछ और तरह का होता है, जिनको जाना होता है उनका रहना तो कुछ और तरह का होता है। जिनको किसी जगह मुंतकिल होना होता है, जो आरजी मकानों में रहते हैं, उनका रहन सहन तो जरा और तरह का होता है। लेकिन जो हमारा अंदाज है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा तरीका कार है, वो तो मुस्तकिल रहने का है। वो तो लगता है कि कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसमें हम महसूस करें कि हमने छोड़ के जाना है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिस दुनिया को हम बहुत बड़ी दुनिया समझते हैं, हुजूर ने उसकी मिसाल क्या दी। सही मुस्लिम की हदीस है, देखिए कितना खोल कर और कितना आसान करके रसूल पाक हमें बात समझाते हैं। दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, ये वाली जिंदगी क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या, बिल्कुल खोल कर वाजे करके नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है जिस तरह दरिया बह रहा हो और कोई आदमी उसमें उंगली डुबोए, जितना पानी उसकी उंगली को लग गया ये दुनिया है, और जो बाकी ठाठे मारता दरिया पीछे है, समुंदर पीछे है, वो सारा आखिरत है। ये इतनी सी दुनिया है, ये सही मुस्लिम में मौजूद है। इतनी सी दुनिया के लिए इतने पापड़ बेलना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने जुल्म करना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने हक जाया करना, इतनी सी दुनिया के लिए इतने लोगों के दिल तोड़ना, इतने हुकूक पे ढाका डालना, इतना जबर करना, लोगों का माल खाना, लोगों को तकलीफ देना, इज्जतें उछालना, इतनी सी दुनिया के लिए।
हुजूर फरमाने लगे इतनी सी है ये दुनिया, जितना उंगली को पानी लग गया है वो जन्नत, जो निरी जन्नत नहीं खुदा का फजल है, जो अल्लाह की अता है अपने बंदों के लिए। मेरे करीम फरमाने लगे उस जन्नत में वो नेमतें हैं न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा कि हमारा रब हमें ये अता फरमाने वाला है। थोड़ा सा ना 24 घंटों में कुछ टाइम अपनी आखिरत के लिए, अपने सारे मामलात को मुरतब करते हुए कुछ जिंदगी के काम अपनी आखिरत के लिए। आप यकीन करें, बच्चों से लेकर बड़ों तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक, हमने जिसको अपने मिजाज के मुताबिक कम फहम समझा उससे लेकर दानश्वर तक दौड़ लग गई दुनिया जमा करने की। वो एक सोच हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हजारों लोग उनकी खिदमत में आया करते थे तो कहते हैं रब दा तालब कोई नहीं मिलया, इते जो मिले है तालब ज़रदा हो। ये तो दुआ कराने आए हैं कि मेरा कारोबार नहीं चलता, ये तो दुआ कराने आए हैं कि जनाब वो मेरा जो है वो फलाना केस उलझ गया। रब दा तालब कोई ना मिले। कोई ऐसा तो आता जो कहता मेरी उससे मुलाकात करा दे, कोई तरीका बताए मालिक मारिफत कैसे देता है। कोई तो ऐसा आता जो कहता कि आओ ना कुछ बातें दर्द की करें, कुछ इश्क रसूल की तुम करो, कुछ मोहब्बत मुस्तफ़ा की मैं करूं। कुछ ऐसे आते जो कहते आओ ना को जिक्र छेड़े सिद्दीक़ अकबर का, कोई बात करें सैयदना फारूक आजम की, कुछ तज़किरे हो जाए उस्मान गनी के, थोड़ी देर हो ना जाए मौला अली का तज़किरा। कुछ लोग होते ना ऐसे जो इस तरह के होते, लेकिन वो हर वक्त दुनियादारी, हर वक्त अच्छा कहीं उकताते भी हैं ना, थक गए कारोबार कर करके, कहीं उकताते भी हैं तो करते क्या है, सैर करने चले जाते हैं। मैं जी बोर हो गया हूं काम करते करते, चलो मैं अब ठंडे इलाके में चलता हूं। कभी तो ऐसा हो ना तू कहे मैंने बच्चों को भी वक्त दिया है, दोस्तों को भी दिया है, यारों को भी दिया है, सेहत को भी दिया है, मैंने टाइम अपने शौक को भी दिया है, अब मैं किसी को टाइम नहीं दूंगा, ये चंद घंटे में सिर्फ रब रसूल की बारगाह में हाजिरी दूंगा। तू जरा जम के कुरान पाक पढ़े, तू जरा ज़ौक से दरूद पाक पढ़े, तू जरा शौक से मेरे महबूब की नात सुने, तू सारा जमाना भूल जाए और तू रज रज के दुआ मांगे अपने रब की बारगाह में, अपनी परेशानियां अर्ज करे, अपने अंदर की कैफियत बयान करे। दिल जो सख्त हो गया है, जहन जो सख्त हो गया है, जो तबीयत में वो नूरानियत नहीं आ रही, उसकी तू बात करे, तू अपने रब की बारगाह में माफी का सवाल करे, तू उससे कयामत के दिन दरगुजर करने के लिए अर्ज करे। कुछ तो ऐसा टाइम निकले। लेकिन दोस्तों, हम तो बिल्कुल उलझते ही जा रहे हैं। वो मामलाते जिंदगी हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे, शौक है कि खत्म ही नहीं हो रहे, बातें हैं कि बढ़ती चली जा रही। दौर गुजर गया जब लोग कहते थे कि कोई दरूद पाक बताएं जिससे सरकार राजी हो। एक की मसला है, काम नहीं चलता। एक साहब आए, काम नहीं चलता। मैंने कहा सूरह वाक़िया पढ़ा करें। कहते हैं हजरत मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा चलें कुछ सदकात दे के देख लें। कहने लगे बड़ी देर से दे रहा हूँ। मैंने उन्हें एक और वजीफा बताया, कहने लगे ये भी मुझे किसी ने बताया था, बड़ी देर से कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा फिर मेरी एक नाकस राय ये है कि सारा कुछ करने के बाद अगर अभी तक फिर भी आप समझ रहे हैं ना आपकी मर्जी के मुताबिक आप पर दरवाजे नहीं खुल रहे, फिर आप सब्र करें, जो मेरा रब चाहता है उस पर राजी रह के देखें, फिर जरा राजी रह के देखें, फिर देखें कि मालिक का फैसला क्या है। वो आपके हक में कोई रहमत वाला फैसला ही फरमाएगा, फिर जरा इंतजार करके देखें, फिर जरा सब्र करके देखें। फिर वो कहता वबश्शिरिस साबिरीन, महबूब जी जिन्होंने सब्र किया है इन्हें मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। फिर वो कहता है बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इख्तिदार होगा, बड़ा कुछ होगा, इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ रब करीम होगा। फिर जरा ठहर ही जाएं, फिर थोड़ा हौसला ही कर लें, फिर उसके फैसले का जरा इंतजार करके देखें। हम ना मन चाहिए जिंदगी के पीछे परेशान है अपनी आखिरत के। और आखिरत करती क्या है? जब आपका आखिरत पर यकीन पक्का हो जाता है ना, फिर लाजमी तौर पर इंसान के अमाल संवरते। आप यकीन करें संवरते, 100% संवरते। आप आखिरत पर जितना जितना यकीन, हजरत उमर का आखिरत पर यकीन पक्का था ना, दुनिया में मकान ही कोई नहीं बनाया, पक्का था।
سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی. پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں. حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں. یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے. تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیش میں گھر ہے وہ پردیش میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیش میں گھر بنے ہوئے ہیں, لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار. اور دوسرا, جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا, ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے. ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا وہ بزدل ہو جاتا ہے, اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے, صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا, وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے. جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے, کھا لو پی لو بس یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی, مر گئے تو مر گئے, ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ